Next topic is emitter coupled logic, that is ECL. Whereas TTL and RTL belongs to saturated logic family, whereas ECL belongs to non-saturated logic family, because in which transistor never goes into saturation stage, always in either in active region or in cutoff region. Whereas in TTL and RTL, once a transistor is on, that goes into the saturation, but ECL, it never goes into the saturation region. That is why it is called as a non-saturated logic family. The CE characteristics will be like this. That means once the transistor is on, that means after reaching the 0.7 volts, the diode starts conducting. That means up to here it is very small. After this goes into the saturation value. Next, again in this case the diode on means transistor అనేది on అయింది, then it goes into the saturation value. Once transistor off అయింది అంటే then it comes back to 0 కదా, but it doesn't comes back to 0 instantaneously. It takes some time to reach the off state కదా. When diode is on means transistor on, that means this is called as rise time కదా. Up to here diode is on means this is rise time, after which diode off అయింది, then transistor off means starts decreasing to 0. that means transistor అనేది cut off కావాలి, that means it must goes to 0 value. so ఆ కేసులో it is decreasing. this is called as fall time or storage time. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ వరకు ఉన్న ఛార్జ్ క్యారియర్స్ సమ్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఉన్నాయి. అవి కంపల్సరీ 0 అవ్వాలి అంటే ఈక్వలెంట్ నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్ యాడ్ అవ్వాలి కదా. ఇక్కడ సపోజ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ దాన్ని 0 చేయాలి అంటే ఏంటి, నెగిటివ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ యాడ్ చేస్తేనే కదా 0 అయిపోయి కిందికి వస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఆపోజిట్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ అనేవి ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. దేర్ ఫోర్ ఇవి రెండు కంబైన్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్స్ టు 0 స్టేట్ ఆర్ కట్ ఆఫ్ స్టేట్కి వస్తుంది ట్రాన్సిస్టర్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్టోరేజ్ టైమ్, because these storage charge carriers are used, but in our case, that is in ECL, we are using non-saturated. that means transistor never goes into saturation. that means ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు రీజియన్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు కదా. అంటే ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ రీజియన్ ఇక్కడ ఫాల్ టైం ఏమి ఉండదు. దట్ మీన్స్ స్టోరేజ్ టైం ఏం లేదు అంటే once if we apply input, then we obtain instantaneous output. that means there is no delay between input and output because of no storage time. therefore no delay undi kabatti therefore high speed ga circuit ki. in this case transistor ఏమవుతుంది, never going into saturation and operating or switching in between cutoff and active regions only. and in this delay is very less, ఎందుకంటే input is equals to output because of no storage time. that means the delay, propagation delay is less than 1 nanosecond. once delay తక్కువ ఉంది అంటే delay is inversely proportional to 1 by speed కదా. as this is decreases, speed automatically increases, therefore speed of the circuit is increases. this is the main advantage of ECL. the speed is very high. in this we are using difference amplifier or differential amplifier configuration. both are same. difference amplifier or differential amplifier configuration is used. that means this is like this. one transistor T1 and it is collector, this is emitter, this is base. next this is RC1, this is RC2, this is another transistor
బోత్ ఆర్ ఇన్ ఫేస్ టు ఫేస్. దట్ మీన్స్ ఇది 0 ఉంటే ఇది 180 degrees అలా కనెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ అనేది. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ కాన్ఫిగరేషన్. నెక్స్ట్ హియర్ వోల్టేజ్ VCC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మనము ప్రీవియస్ సర్క్యూట్స్ చూసారనుకోండి, VCC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఇచ్చాము. ఇక్కడ VEE అనేది గ్రౌండ్ చేసాము. బట్ ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 5 0 హై వాల్యూ తీసుకున్నాము. ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వీఆర్ టేకింగ్ ఏ నెగిటివ్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ -VEE ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1.5.2 volts we are using. This is transistor T2. Next ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఈజ్ IE1, ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఈజ్ IE2. సో ఇక్కడ ఈ టర్మినల్ నుంచి వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి IE ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు IE1 ప్లస్ IE2. నెక్స్ట్ హియర్ సమ్ ఫిక్స్డ్ వోల్టేజ్ V reference ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1.15 ఫిక్స్ చేసాము. ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దిస్ టర్మినల్ ఈజ్ IB1, ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఈజ్ IB2, ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఈజ్ కలెక్టర్ టర్మినల్ ఈజ్ IC1 అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ IC2. ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ V రెఫరెన్స్ అనేది ఫిక్స్ చేసాము, దట్ ఈజ్ -1.15. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనము వోల్టేజ్ని వేరీ చేస్తే అవుట్పుట్స్ ఎలా వస్తాయో చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ 1 అవుట్పుట్ ఈజ్ టేకెన్ అక్రాస్. ఎప్పుడు అవుట్పుట్స్ అనేవి కలెక్టర్ టర్మినల్స్ దగ్గర చెక్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ Y1. నెక్స్ట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ Y2. ఇన్ ఫస్ట్ కేస్ దిస్ టర్మినల్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ చూసామనుకోండి, దట్ ఈస్ VB1 కదా. ఫస్ట్ కేస్ వెన్ VB1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లో వోల్టేజ్, దట్ మీన్స్ దీనికన్నా తక్కువ ఇచ్చామనుకోండి, దట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ -1.15 వోల్టేజ్ ఇచ్చాము. దెన్ ఏమవుతుందమ్మా, ఇక్కడ వెరీ లో వోల్టేజ్ ఇచ్చినప్పుడు దెన్ ఇక్కడ డయోడ్ ఇలానే కదా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేది, ఇటు సైడ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇది NPN ట్రాన్సిస్టర్, PN దగ్గర ఒక డయోడ్, ఇక్కడ PN దగ్గర ఇంకొక డయోడ్, PN దగ్గర ఒక డయోడ్, PN దగ్గర ఇంకొక డయోడ్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ హియర్ వీఆర్ అప్లయింగ్ లెస్ దెన్ -1.15 అంటే -2 అనుకోండి, దట్ మీన్స్ హియర్ -2, హియర్ -2. ఇక్కడ మైనస్ ఉందంటే ఇక్కడ సపోజ్ సమ్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ కూడా సమ్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు యానోడ్కి నెగిటివ్, క్యాథోడ్కి పాజిటివ్ అంటే ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ కదా, ఇక్కడ కూడా ఓపెన్ సర్క్యూట్ కదా. రెండు ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాన్ఫిగరేషన్ కదా, ఇలానే వచ్చేది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ కట్ ఆఫ్ రీజియన్. దేర్ ఫోర్ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఏమవుతుందమ్మా, ఓపెన్ కదా. దేర్ ఫోర్ T1 ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ ఆఫ్ ఆర్ ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్. ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు ఇది ఎలా మారుతుంది, ఇది ఓపెన్ అంటే డిస్కార్డ్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది, RC1 Y1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ కదా, నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ సర్క్యూట్ అలానే ఉండిపోతుంది. ఇక్కడ ఇది ఏంటిది, ఒకటి ఆన్ అయితే ఇది డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్, ఇది ఒక రకంగా యాక్ట్ అయితే దీనికి కంప్లీట్గా క్వైట్ ఆపోజిట్గా ఇది వర్క్ అవుతుంది. ఇది ఆఫ్ అయింది అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది ఆన్ అయినట్టే కదా. దేర్ ఫోర్ దిస్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ కదమ్మా. నెక్స్ట్ హియర్ రెసిస్టర్ RC2. నెక్స్ట్ హియర్ సప్లై వోల్టేజ్ VCC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఈజ్ IC2. నెక్స్ట్ హియర్ సమ్ ఫిక్స్డ్ వోల్టేజ్ VR ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1.15. నెక్స్ట్ హియర్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఈజ్ this is -VEE ఈజ్ ఈక్వల్ టు -5.2 volts. ఇక్కడ చూసారనుకోండి, ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి ఇప్పుడు లూప్ ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మాత్రమే కదా లూప్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కదా. దేర్ ఫోర్ ఇందులో రెసిస్టర్లో కూడా కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి ఇక్కడ ఏం ఫ్లో అవ్వదు కరెంట్, షార్ట్ సర్క్యూటెడ్. దేర్ ఫోర్ ఏమవుతుందమ్మా, Y1
minus 0 is equal to 0. y1 minus 0 is equal to 0. That means y1 is equal to 0 కదా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారనుకోండి, ఇక్కడ కరెంట్ ఏం ఫ్లో అవుతుంది, IC2. వన్స్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయినప్పుడు we have already seen, that is once transistor is in on, IE is equals to IC kadamma. Therefore here IC2 is equals to, here IC2 is equals to IE2. Next here IE1 is equals to 0 kada, where IE is equals to IE1 plus IE2. ఆల్రెడీ ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ 0. దేర్ఫోర్ IE is equals to IE2 కదా. అంటే ఇక్కడ కరెంట్ ఏం ఫ్లో అవుతుంది, IE2. ఇక్కడ కూడా ఏం ఫ్లో అవుతుంది, IE2 కదా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ y2 టర్మినల్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే అవుట్పుట్ ఈజ్ టేకెన్ అక్రాస్ y2 కాబట్టి y2. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లూప్ ఈక్వేషన్ ఇలానే కదమ్మా వచ్చేది, VCC దగ్గర IE2 RC2 ఇంటూ y2 దగ్గర రాస్తే 0 మైనస్ IE2 ఇంటూ RC2 మైనస్ y2 is equals to 0. That means y2 is equal to minus IE2 into RC2. y1 is equal to ఏమొచ్చింది 0. y2 is equal to నెగిటివ్ వాల్యూ. అంటే ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏం పెట్టాము, వెన్ VB1 is equal to లో, అంటే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఇన్పుట్ లో ఇచ్చినప్పుడు, వెన్ ఇన్పుట్ ఈజ్ లో y1 is equal to 0. ఇన్పుట్ లో ఇచ్చినప్పుడు ఈ ట్రాన్సిస్టర్ కట్ ఆఫ్ అవ్వడం వల్ల అవుట్పుట్ ఈజ్ టేకెన్ అక్రాస్ ది కరెక్ట్ టర్మినల్ కాబట్టి y1 is equal to 0 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ you take the output across y2 as it is short circuited, we write the loop equation in this way, 0 minus IE2 into RC2 minus y2 is equal to 0. Therefore y2 is equal to minus IE2 into RC2. If you compare this, ఇది 0 అంటే high value, this means low value కదా. 0 is higher than negative value కాబట్టి high and low. That means when input is low, y1 is equal to high, y2 is equal to low. Similarly, when input is high, then ఏమవుతుందమ్మా, y2 is equal to high, y1 is equal to low. ఎందుకంటే ఇది డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్పుట్ హై ఇచ్చాము. ఇన్పుట్ హై ఇచ్చినాము అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కదా. ఎలా అంటే ఇక్కడ హై వోల్టేజ్ ఇచ్చాము, ఇది లో వోల్టేజ్ అనుకున్నప్పుడు వోల్టేజ్ తక్కువ ఉంది అంటే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ కదా. దేర్ఫోర్ ఆటోమేటిక్గా y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కదా. హియర్ y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీనికి ఎగ్జాక్ట్ కాంట్రాస్ట్, దట్ మీన్స్ మైనస్ IE1 ఇంటూ RC1 వస్తుంది. అగైన్ 0 అనేది హయ్యర్ వాల్యూ కంపేర్ టు ద నెగిటివ్ వాల్యూ. దేర్ఫోర్ దిస్ ఈజ్ హై, దిస్ ఈజ్ లో. ఇన్ దిస్ వే కాంట్రాస్ట్ హైలో లో హై వచ్చింది. నౌ దిస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ టర్మినల్ ఈజ్ అప్లైడ్ టు ది ECL. దట్ మీన్స్ హియర్ we are using this terminal as a input kabatti we are giving it to a one input A. Next, in parallel to this we are implementing a NOR or OR operation with the help of a 3 gates A, B, C. So one input is applied to differential amplifier, another 2 inputs are applied parallel to this differential amplifier transistor. That means here these are connected in this way. That means this input is connected to B, this input is connected to C. This is transistor TC, this is
TB. Next, all these collector junctions are connected together. Next, all these emitters are connected together. Therefore, the common current IE flows. As all emitters are connected together, this is called as emitter coupled logic. In differential amplifier, here we used y1 and y2, but ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, డైరెక్ట్ y1 y2 అని తీసుకోకుండా అగైన్ దిస్ అవుట్పుట్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు వన్ ట్రాన్సిస్టర్. అంటే ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ ఉందో ఇక్కడ కూడా అంతే వోల్టేజ్ వస్తుంది. డైరెక్ట్గా y1 అని రాయకుండా అగైన్ వన్ ట్రాన్సిస్టర్ని యూజ్ చేశారు. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ట్రాన్సిస్టర్ T4. నెక్స్ట్, ఇక్కడ y2 అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా, దట్ కెన్ బి ఇక్కడ నుంచి ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా, దట్ ఈజ్ గివెన్ టు అనదర్ ట్రాన్సిస్టర్ T3. అవుట్పుట్స్ y1 y2 డైరెక్ట్గా తీసుకోకుండా వాటిని ట్రాన్సిస్టర్స్కి కనెక్ట్ చేసాము. దిస్ ఈజ్ RE3. అగైన్ ఇక్కడ కూడా ఏంటి, ఎమిటర్ జంక్షన్స్ అనేవి మళ్ళీ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం, కపుల్ చేస్తాం. ఇక్కడ RE4. నెక్స్ట్, ఇక్కడ మనం అవుట్పుట్ ఏం తీసుకుంటున్నాం, y1 కదా, దట్ మీన్స్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ y1 ఇక్కడ ట్రాన్సిస్టర్కి పంపి అక్రాస్ హియర్ y1 తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్, హియర్ ఇట్ ఈస్ y2 కదా, బికాస్ ఇట్ ఈస్ సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ కాబట్టి ద అవుట్పుట్ ఈస్ y2, దట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ట్రాన్సిస్టర్ కాబట్టి ద అవుట్పుట్ ఈస్ టేకెన్ అక్రాస్ ఫ్రమ్ దిస్ ట్రాన్సిస్టర్ కాబట్టి దిస్ ఈస్ y2. ఇప్పుడు ఏమొస్తుందో చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ కేసులో వెన్ ఆల్ ఇన్పుట్స్ 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. ఫస్ట్ కేసులో ఆల్ ఇన్పుట్స్ 0 ఇచ్చాము, దట్ మీన్స్ ఇక్కడ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇచ్చినప్పుడు, A ఈజ్ ఈక్వల్ టు లో లాజిక్ ఇచ్చినప్పుడు ఇదేమవుతుంది, కట్ ఆఫ్ కదా. కట్ ఆఫ్ అంటే y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మీన్స్ హై వాల్యూ వచ్చింది కదా, దట్ మీన్స్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హై వాల్యూ వచ్చింది కదా. దెన్ y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది కదా, y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. ఇక్కడ చూసారనుకోండి, 0 + 0 + 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని కాంప్లిమెంట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది, 1. దట్ మీన్స్ A + B + Cని కాంప్లిమెంట్ చేస్తే 1 వచ్చింది. దట్ మీన్స్ y1 ఈజ్ గివింగ్ ది నార్ గేట్ ఆపరేషన్ కదా. నెక్స్ట్, y2 చూసారనుకోండి, 0 + 0 + 0 అంటే ఏమొచ్చింది, 0 వచ్చింది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ A + B + C కదా, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ది OR గేట్ ఆపరేషన్. దట్ ఈస్ y1 means NOR gate, y2 means OR gate. At a time we are obtaining the two logic gates because of the differential amplifier. Next case, 0 0 1 ఇచ్చాము. అగైన్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఏమొస్తుంది, నెక్స్ట్ 0 0 1 ఇచ్చాము. ఫస్ట్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఇదే కదమ్మా, ఇది 0 ఇచ్చాము ఇన్పుట్ అంటే ఇది డిస్కార్డ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఇది డిస్కార్డ్ అయిపోయింది. బట్ C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఉంది కదా, బికాస్ ఆఫ్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇక్కడ ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ కదా. ఇవి రెండు ఓపెన్ అయినా కూడా ఇక్కడ షార్ట్ టర్మినల్స్ ఇక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి కదా, దెర్ఫోర్ దిస్ ఈజ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ షార్ట్. ఇది షార్ట్ అయింది అంటే ఆటోమేటిక్గా y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా, 0 కదా. y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎందుకు అంటే ఇవి 3 ప్యారల్ కనెక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 2 టర్మినల్స్ కట్ ఆఫ్ అయినా 0 అయినా కూడా బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయి ఉంది కాబట్టి దిస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ అపియర్స్ హియర్. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వడం వల్ల y1 అనేది లో వాల్యూ వస్తుంది. యాజ్ దిస్ ఈజ్ షార్ట్ సర్క్యూటెడ్, T2 అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అయింది అంటే y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దట్ ఈజ్ హై వాల్యూ కాబట్టి y2 అనేది హై 1 వచ్చేస్తుంది. సిమిలర్గా ఇక్కడ వరకు అలానే వస్తుంది, 110 వరకు 111 వరకు సేమ్ లాజిక్ ఫాలో అవుతుంది. సపోజ్ ఈ కేస్ చూసారనుకోండి, 1 0 1, దట్ మీన్స్ 1 0
1 తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మీన్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది. ఈ కేసులో ఓపెన్, ఈ కేసులో షార్ట్, అంటే రెండు షార్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే, ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా షార్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ షార్ట్ అయింది అంటే ఇది ఓపెన్ కదా, ఇది ఓపెన్ అయినప్పుడు y2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దట్ మీన్స్ y2 హై వాల్యూ కాబట్టి y2 వాల్యూ హై వాల్యూ వచ్చింది కదా. వన్స్ దిస్ ఈజ్ హై వాల్యూ, దిస్ ఈజ్ లో కాబట్టి y1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 వచ్చేసింది. సిమిలర్గా ఆల్ వన్స్ అంటే అన్ని టర్మినల్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ షార్ట్ సర్క్యూటెడ్. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ హై వాల్యూ, దిస్ ఈజ్ లో వాల్యూ. That means this is high value, this is low value. In this way, at a time we are implementing NOR and OR gates. The wide logic of ECL will be, here we are using 3 inputs, that is A and B and C, and we are obtaining 2 outputs, that is one is OR gate output, another one is NOR gate. Or here we are using bubble కాబట్టి it is NOR. If it is y1, this is if this is y2, this is y1. That means if this is y, this is y బారే కదా. ఇక్కడ మీరు చూసారనుకోండి, ఇది 0 అయినప్పుడు ఇది 1 అయింది, 1 అయినప్పుడు 0 కదా. దట్ మీన్స్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ y, ఇట్ ఈస్ y బార్ కదా. సో 1 ఈజ్ y, అనదర్ 1 ఈజ్ y బార్. We'll see some parameters associated with ECL. That means first one is fan out ki ఏమవుతుంది, that means increase అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా, we'll see in the ECL. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆల్ ఇన్పుట్స్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు B ఈజ్ ఈక్వల్ టు C ఈజ్ ఈక్వల్ టు లో పెట్టినప్పుడు వెల్ ఆల్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ 0, దట్ మీన్స్ వెన్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దిస్ ఈజ్ కట్ ఆఫ్ రీజియన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దెర్ ఫోర్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హై వాల్యూ కదా. దట్ మీన్స్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హై. దెన్ y2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లో అయింది కదా. దట్ మీన్స్ ట్రాన్సిస్టర్ T1 అనేది ఆఫ్ అయింది కదా. దట్ ఈస్ ఇన్పుట్ ట్రాన్సిస్టర్. దిస్ ఈజ్ T1 అనేది ఆఫ్ అయింది, దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ ట్రాన్సిస్టర్ బికాస్ ఇన్పుట్ ఈజ్ కనెక్టెడ్. దిస్ ఇన్పుట్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ ఆఫ్. దేర్ ఫోర్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఫ్లో అవుతుంది కదా. వెన్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, I ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/R. దేర్ ఫోర్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ హై ఉంటుంది కదా. దేర్ ఫోర్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హై. నెక్స్ట్ when A is equal to B is equal to 1 or A or B or C, any input 1 or all inputs are 1, then y1 is equals to low, y2 is equals to high కదా. In this case ట్రాన్సిస్టర్ ఏమవుతుంది, ఆన్ అవుతుంది. ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయింది అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది forward resistance of the on transistor, RF is equals to input voltage by input current. That means base current తీసుకుంటాము, where VCE is equals to constant. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటిది, బేస్ టర్మినల్ దగ్గర కరెంట్ ఎంత ఉందో చెక్ చేస్తాం. హియర్ వీఆర్ అప్లై వెరీ లో కరెంట్, అంతే కదా. ఎప్పుడు కానీ T1 ఆన్ అయింది అంటే ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ కదా. దట్ మీన్స్ ఐసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఈ, వేర్ ఐబి ఈజ్ వెరీ స్మాల్ వాల్యూ కాబట్టి 0 లాగా కన్సిడర్ చేస్తాం. హియర్ ఆల్సో వెరీ స్మాల్ కాబట్టి అగైన్ ఇన్ ది స్కేల్స్ ఆల్సో ఆర్ఎఫ్ ఈజ్ వెరీ హై వాల్యూ వచ్చింది కదా. దట్ మీన్స్ ఇన్ ద బోత్ ద కేసెస్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఈజ్ వెరీ హై. నెక్స్ట్ ఇక్కడ y2 ఈజ్ హై, దట్ మీన్స్ T2 ఏమవుతుంది, ఆఫ్ కదా. దట్ మీన్స్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెరీ లో వాల్యూ, దట్ ఈస్ వెరీ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ అనేది కూడా ఫ్లో అవ్వచ్చు. వన్స్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ హై అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది లో ఉంటుంది. ఏ యాంప్లిఫైయర్ ఏ ఫెట్ బీజేటీ
ఆర్ ఫెట్కైనా వన్ పారామీటర్ హై ఉంటే అనదర్ పారామీటర్ కంపల్సరీ లో ఉంటుంది. దేర్ ఫోర్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ RF ఈజ్ హై, R నాట్ ఈజ్ లో. దేర్ ఫోర్ when RF is high and R naught is 0, therefore fan out is high. ఎందుకు అంటే మనం ఆల్రెడీ రాసాం, ఫ్యాన్ అవుట్ మీన్స్ విచ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది నేచర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ దట్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు అవుట్పుట్. ఇక్కడ నేచర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఏంటి, ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది హై ఉంది, ఫోర్ ఫ్యాన్ అవుట్ విల్ బి హై. ఆల్రెడీ మనం ఫ్యాన్ అవుట్లో ఇది రాసాము. That is when fan out depends on the nature of the input devices that are connected to the output side. Next, second parameter is wired logic. Here చూసారనుకోండి, this is Y and Y bar. If we used 3 inputs, suppose if we use another 2 inputs, that means E and F use చేసామనుకోండి, again we obtain from here we obtain y1 bar here. If this is y2, this is complementary NOR kabatti, that is y2 bar. Next, if we add these two, that means y1 bar plus y2, we obtain y1 bar plus y2. If we add these two, we obtain y2 bar plus y1. Similarly, y1 ని నెక్స్ట్ y1 బార్ y2 బార్ని ఆర్ గేట్కి ఇచ్చామనుకో, దట్ మీన్స్ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే y1 బార్ ప్లస్ y2 బార్. నెక్స్ట్ y1 ప్లస్ y2ని యాడ్ చేస్తే y1 ప్లస్ y2. దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వి వైడ్ ది అవుట్పుట్స్. దట్ ఈస్ y1 y2 బార్ కావాలంటే ఇలా కనెక్ట్ చేస్తాం, లేదు y1 y2 కావాలంటే ఇలా కనెక్ట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ది రిక్వైర్మెంట్. That means if we want the output of y1 plus y2 bar, we directly connecting through a wire without using any external components. Just we are using the wired connection between the two terminal outputs. Next, third parameter is unconnected inputs. That means if you see the truth table, unconnected any one input అంటే ఇక్కడ ABC 3 inputs ఉన్నాయి. ఏదైనా ఒక ఇన్పుట్ని 0 చేసాము అంటే 001 నుండి 110 వరకు తీసుకుంటే ఈ కేసే కదా. ఏదైనా ఒక ఇన్పుట్ని 0 చేశారు, ఫస్ట్ కేసులో దీన్ని ఇన్పుట్ని 0 చేశారనుకోండి, ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఉంటే కదమ్మా. దేర్ ఫోర్ y0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. వన్స్ ఈ టర్మినల్ని 0 చేసాము అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఏం ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు కదా, లేదు. ఈ టర్మినల్ని 0 చేశారనుకోండి, ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు కదా. దట్ మీన్స్ వెన్ వన్ టర్మినల్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దట్ మీన్స్ ఇన్పుట్ ఎట్ ద ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్పుట్ సైడ్ దెర్ ఈజ్ నో కండక్షన్. దట్ మీన్స్ దిస్ PN diode is off when any input is equals to 0. If A is equal to 0, this junction off. If B is equal to 0, this junction off. If C is equal to 0, this VBE junction. That means this VBE junction is depending on the logic input here. Here we are using two types of series, 10K and 100K, in which 100K is used, and these are differentiated based on the VOL, VOH, VIL and VIH values.